हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 3 रसकलर दीनकृष्ण दास कटी ब्रह्मांड सुंदरी उपेंद्र भंज ये यूनिट 3 रे आज आम इम्पोर्टाट सर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा। ऑलरेडी मेजर पेपर 5 एवं मेजर पेपर 6 क्लास गुड़िक कंप्लीट कर देछि। आउ किछि अछि से सब क्लास गुड़िक मो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी क्लिक करके प्लेलिस्ट गुड़िक देखि नियंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड हुंतु जहाँफल आपण मैंने क्लास टी पीडीएफ पाई परिबे। तो एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आसुचु डैश रसकलर काव्य रचना करथिले दीनकृष्ण दास। परवर्ती प्रश्न डैश अक्षर को पद आगरे रखी रसकलर काव्य रचित होइछि याउछि क अक्षर पद को आगरे रखी रसकलर काव्य रचित होइछि। परवर्ती प्रश्न रस विनोद व प्रस्ताव सिंधु डैश रचना करथिले दीनकृष्ण दास रचना करथिले। परवर्ती प्रश्न डैश काव्य रे दीनकृष्ण दास ताको जन्मस्थान प्रसंग कथा उल्लेख करछन्ति रसबी नंद काव्य रे। क्वेश्चन गुड़िक प्रत्येक क्वेश्चन 2 टी 3 टी क्वेश्चन रुचि रही से सबको देखंतु केमिति कहि देउची। 5 नंबर क्वेश्चन कोन आसुची रसकलर काव्य डे छंद विशिष्ट अटे एटा होची चौथी छंद विशिष्ट अटे। एमिति क्वेश्चन हे परिबो डैश काव्य चौथी छंद विशिष्ट अटे ना रसकलर एमिति घुरे की किबा क्वेश्चन को भांगिले सेथिरे 2 टी कि 3 टी क्वेश्चन हे परिबो। परवर्ती प्रश्न कोन आसुची नीलाचलर नायक डैश अटंती ना जगन्नाथ दास। परवर्ती प्रश्न को आसीबा कौस्तव मणि डैश को गलारे सभा पाए ना विष्णु को गलारे सभा पाए। परवर्ती प्रश्न रसकलर काव्य रे डैश कर महिमा गान कर जायछि ना श्रीकृष्ण को महिमा गान कर जायछि। परवर्ती प्रश्न डैश आधार रे कृष्णलीला रसकलर रे काव्यायित होछि भागवत आधार रे। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा रसकलर काव्य रे प्रथम छंद डैश राग विशिष्ट अटे एटा होची संगम तैयारी राग विशिष्ट अटे। परवर्ती प्रश्न रसकलर काव्य रे 34तम छंद डैश राग रचित एटा होची बोराडी राग रे रचित। परवर्ती प्रश्न डैश को कंस करी कंठी रब बोली पा जायछि ना श्रीकृष्ण को। परवर्ती क्वेश्चन आसीबा काली काकल अर्थ डैश अटे एटा होची वर्षा समय। परवर्ती प्रश्न डैश रो अर्थ कोइली एटा होची कामदूतर अर्थ होची कोइली। परवर्ती प्रश्न काव्य रे कुमुद बंधु बोली डैश को कुआ जायछि एटा होची चंद्र को कुआ जायछि एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन काव्य रे दु कुलर अर्थ डैश अटे एटा होची पाट लुगा। प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट अछि। परवर्ती प्रश्न क अक्षर को आद्य रे रखी भंज डैश काव्य रचना करथिले होची वैदेहीश विलास काव्य रचना करथिले एटा मध्ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा लावण्यवती डैश धरणर काव्य अटे एटा होची काल्पनिक धरणर काव्य अटे। परवर्ती प्रश्न डैश लावण्यवती काव्यर नायिका लावण्यवती काव्यर नायिका। परवर्ती प्रश्न कला कौतुक काव्य डैश अक्षर को आद्य रखी रचित होइछि एटा होछि क अक्षर को आगरे रखी कला कौतुक काव्यटी रचित होइछि। परवर्ती प्रश्न डैश अक्षर को आद्य रखी सुभद्रा परिणय काव्य भंज रचना करथिले ना स अक्षर को आद्य रखी। परवर्ती प्रश्न रघुनाथ विलास काव्य डैश रचना करथिले एटा होछि धनंजय भंज। परवर्ती प्रश्न को आसीबा 23 को डैश काव्य अनुसार उपेंद्र भंज वैदेही विलास काव्य रचना करथिले रघुनाथ विलास काव्य। परवर्ती प्रश्न वैदेही विलास डैश कथावस्तु पर आधारित एटा होछि रामायण कथावस्तु पर आधारित। परवर्ती प्रश्न अबना अक्षर को नहीं भंज डैश काव्य रचना करथिले ना अबना रसतरंग काव्य। परवर्ती प्रश्न डैश मंत्र जप करी भंज श्रेष्ठ कविर आख्या पाइथिले राम तारका मंत्र।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁକ୍ତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏଟା ହେଉଛି 4 ଭାଗରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାରାୟଣ ଡ୍ୟାସ୍ ନାମରେ ନାମିତ, ଏଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ନାମିତ। ତ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ, ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆକର୍ଡିଂ ୟର ଏକ୍ଜାମ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂରଣ ଥିବ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏକପଦୀ ଉତ୍ତରରେ ଥିବ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି, କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି, କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି ଥିଲେ? ନା ଉତ୍କଳର ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟ ନାମ ଦର୍ଶାଅ, ଏଟା ହେଉଛି ରସକଲର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସକଲର କାବ୍ୟ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚିତ ଅଟେ? କ ଅକ୍ଷର ପାଦରେ ଆରମ୍ଭ ରଖି ରଚନାଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ରସକଲର କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଗୋପାଙ୍ଗନା ଓ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର 2ଟି କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। ରସ ବିନୋଦ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତରିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଅଧିକ ହେଇଛି। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତଣିଆ ରାଜ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଆଠଦଣ୍ଡପାଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7କୁ ଆସିବା। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ରସ ବିନୋଦ କାବ୍ୟରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ କ'ଣ? ଦିବ୍ୟ କବିତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଭକ୍ତିବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସକଲରର ସମୁଦାୟ କେତୋଟି ଛାନ୍ଦ ଅଛି? ଏଟା ହେଉଛି 34ଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ରସକଲର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ତିଆରି ରାଗରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରସକଲର କାବ୍ୟରେ 34ତମ ଛାନ୍ଦ କେଉଁ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ରଚିତ? ଏଟା ହେଉଛି ବରାଡ଼ି ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୀଳାଚଳ ନାୟକ କିଏ? ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଂସ କରି କଣ୍ଟିରବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କଂସ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ। କବିନ୍ଦ ଦେବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପରି। କବିନ୍ଦ ଦେବର ଅର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଛାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ପୋଖରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କବିତାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କବିତାରେ କଳାଧରତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା କବିତାର କଳାଧରତ ବୋଲି ସୁନାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ନପୁଂସକର ହୃଦୟକୁ କିଏ ତୋଳାଇ ଦିଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ରସକଲର କାବ୍ୟ ନପୁଂସକ ହୃଦୟକୁ ତୋଳାଇ ଦିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାମଦୂତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା କୋଇଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପରୂଢ଼ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଯୁଗରେ କବି ଅଟନ୍ତି? ଏଟା ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରୀତି ଯୁଗରେ କବି ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିପରି କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଯୋଗ ଓ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 23କୁ ଆସିବା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି, କେଉଁ କାବ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶିକ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାଘବ ବିଳାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟଟି କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ? ଏଟା ହେଉଛି 35 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ନା ପୁଷ୍ପକେତୁ ଓ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀ ହର୍ଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟର ନାମ କଣ? ନା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି କବି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା ବ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି କବି ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସ ଓ କ ଅକ୍ଷର ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ରଚନା କରିଥିବା ଦୁଇଟି କାବ୍ୟର ନାମ କଣ? ନା ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ଓ କଳା କୌତୁକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କଣ? ନା ଲାବଣ୍ୟବତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟର ନାମ କଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସ ହାରାବଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସଲେଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ବର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଶଙ୍ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କମ୍ବୁ କଟକ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜା କିଏ? ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେନ୍ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ଏସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଉଭୟ 2 ମାର୍କିଆ 5 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। କେମିତି ଲେଖାଯିବ, କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଲେଖାଯିବ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଲେଖାର ଶୈଳୀ କ'ଣ ରହିବ, କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରାଯିବ, ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କର ପିଲାମାନେ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର ବା କେଉଁ PDF ଦରକାର, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। Thank you all.